wants a man or a woman who loves him. The greatest privilege in life is to be God's servant. ካንተ ወዴት እንሄዳለን? አንተ ህይወት ቃላል ካንተ ከተለየን ህይወት የለን። ከመውደድ የሚሰጥ ለሰውም የሚሰጥ ፍቅር ኃይለኛ ምንጩ እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ የፍቅሩ ጥልቀት ርዝመት የሚገርም ፍቅር ነው። ስለዚህ ያ ከመታወቅ የሚያልፍ ፍቅር ተወዳችኋል። እናንተም እንደተወደዳችሁ ልጆች ተመላለሱዋል። ጠላት እኛን በመንገድ እንድንቀር ነው ይፈልጋል። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይሆን ጠላቶቻችን በእኛ ላይ በተነሱ ጊዜ ሕያዋን ሳለን በዋጡን ነበር። Nobody discourage you in everything in your life because God is with you. አምልኩት እግዚአብሔር። ላቭ ግን እውነተኛ ላቭ ከእግዚአብሔር የሚመነጨው ላቭ ግን ጠላቶችን መውደድ አለበት። ብዙ ትዕግስት አለበት። ፍቅር ይታገሳል። ፍቅር ቸርነትን ያደርጋል። ፍቅር አይመካም። ለዚህ ነው ከእግዚአብሔር ክብር የደስታ ህይወት ነው የተጠራነው። We are called for a life of joyful. What does after God's own heart mean? ይሄንን ነው ማጥናት እየሞከርኩ ያለው። እንደ እግዚአብሔር ልብ የሆነ ሰው ማን ነው? ወይስ በምን ይገለጣል? እንደ እግዚአብሔር ልብ እንድንሆን ይፈልጋል እግዚአብሔር። በምን ይገለጣል? አሁን እንዳነበብ ነው ዳዊትን እግዚአብሔር እንደ ልቤ አለው። እንደ ልቡ ቁመቱን አይተው የናቁታሉ። በዛን ዘመን በእስራኤል ለመንግስት ከሚያበቃው ነገር አንዱ ተለቅ ያለ ሰው። In that era kings are chosen by statue also. Most of them are tall and በቃ በጣም ባለ ጡንቻዎች ናቸው. But God said, I got a man after my heart. He was the shortest among his brothers. He was the youngest. But God still got him to do his miracles through you. So God is looking after you. You might be black. You might consider yourself black. I know we are black, but I am not first black. I am not first Ethiopian. I am first the son of God. You are the child of God. You are the children of God. So God wants your heart. If you give him your heart, he will dwell in your heart. He will be glorified in you. He will do miracles through you. እግዚአብሔር እንደ ልቡ የሆነ ሰው ነው የሚፈልገው። ስለዚህ እግዚአብሔርን አገኘሁት የሚለው ለዚህ ነው። So what is the marks of a man after God's heart? እንደ እግዚአብሔር የሆነ ልብ መገለጫው ምንድነው? ልባችንን እንድንጠብቅ፣ ልባችንን በእግዚአብሔር ጸጋ እንድንሞላ፣ ልባችንን በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ እንድንሰውር እግዚአብሔር አደላ ይለናል። ግን እንደ እግዚአብሔር ልብ የሆነ ሰው ማን ነው? ይሄ እግዚአብሔር የሚፈልገው God is searching. እንደ እግዚአብሔር ልብ የሆነ ሰው ይፈልጋል። እግዚአብሔር ሲፈልገን ደግሞ መገኘት ታላቅ ነገር ነው። The greatest privilege is to be found for him. If you are available for him, that is a great success. Many people prayed, God, I am here available, use me, guide me, lead me ብለዋል። The greatest privilege in life is to be God's servant, to be called his servant, to be called his child. But when you are called a man after God's heart, a woman after God's heart, that is the greatest privilege. But what are the marks of this type of person? እግዚአብሔር ፈልጎን እንደ መገኘት መልካም ነገር የለም። የምታከብሩት ሰው ቢፈልጋችሁ በጣም ነው ልደርሱለት የምትፈልጉት። መስፍኔን ኢትዮጵያ ደወልኩለትና ፒክ እናርጋችሁ ያልኩት አይ ሞልቷል፣ ፒክ የሚያደርገን ሞልቷል። ደስ ነው የሚለኝ ፒክ ማድረግ። መስፍኔ ታናሽ ወንድሜ ነው። ስለዚህ መስፍኔን ፒክ ማድረግ ደስ ካለኝ ደግሞ ታላላቆቼን አሁን ፒክ ማድረግ እድል ባገኝ አስቡት። the greatest privilege ነው። እግዚአብሔር ፈልጎህ ደግሞ መገኘት ታላቅ ነገር እና ይሄ እግዚአብሔር የሚፈልገው እንደ ልቡ የሆነ ሰው በምንድን ነው የሚገለጠው? ነምበር 1 ጌታን በመውደድና በአምልኮ ነው ዳዊት የተገኘው። The marks of a person who is after God's heart is 1, he loves God. God wants a man
who love him ቅድም ጆዋና እንደዘመረችው ማለት ነው I love you Lord ዞር ብያየኋችሁ ይሄ መዝሙር ሲዘመር አንዳንዶቻችሁ በደንብ እንኳን አዘምሩትም በደንብ ከወደዳችሁ ግን አለመናገር ምርጫ አይደለም one day you will know when you love your wife or your husband you see the power of love you cannot keep quiet so God wants a man or a woman who loves him ዳዊት እንደዛ ነበር እግዚአብሔር እንደ ልብ ያለው አንዱ ዳዊት እግዚአብሔርን ይወደዋል በምንም ነገር እግዚአብሔርን ይወደዋል I will give you some verses አንደኛ መዝሙር 18 ቁጥር 1 would you open when I give you the verse open ከዛ እናነባዋለንና እግዚአብሔር ይመስገን መዝሙር 18 1 መዝሙር 63 3 እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ነበር he loves God when he was in the desert shepherd ሆኖ ማንንም በማያው ሰዓት እግዚአብሔር እንደምንወደው የሚያየን የሆነ ከፍታ ከደረስን በኋላ አይደለም ባለንበት በጉርጓዳችን በመከራችን ሰው እንደውም መውደዱ የሚታወቀው በመከራው ጊዜ ነው እግዚአብሔር ይመስገን In the name of Jesus, I'll read Psalms chapter 18 verse 1. I love you God, you make me strong. God is my bedrock under my feet, the castle on which I live, my rescue knight, my God, the high crag where I run for dear life, hiding behind the boulders, safe in the granite hideout. Thank you. Thank you. እንዲህ ይላል አቤቱ ጉልበቴ ይወድ የዳዊት መዝሙሮች አብዛኛዎቹ ወደሃለሁ የሚሉ ናቸው ጠርመስ በቃ ኑሮዬን ቀይር ምናምን አይደለም ላቭ መጀመሪያ የሚገለጠው በህልውና ብቻ ነው እግዚአብሔርን እንደወደደው አየው አንዴ አይደለም እስከ መጨረሻው ወደደው እንደ ልቤ የሆነ የፌሊ ዳዊትን አገኘው እግዚአብሔርን ይወደዋል እግዚአብሔርን መውደድ በብዙ ነገር ይገለጣል if you love God as you remember Jesus Christ told the disciples if you love me what did he tell them please what did he say keep my commandments how do people know you love God you will keep his commandment David was like that David did many bad things in his life but still his heart was after God so the first mark God wants to see in your heart is you will love him in the New Testament Jesus Christ says unless you love me better than your father and mother you shall not be for me ከኔ የበለጠ አባትና እናቱን የሚወድ እህትና ወንድሙን የሚወድ ለኔ ሊሆን አይገባው ፍቅር በቃ መውደድ እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ልብ ይፈልጋል ጌታን መውደድ ወደድኩ እንደገና ስትወዱት ሕይወታችሁ በፍቅር ይሞላል እግዚአብሔርን የወደደ ሰው በሚስቱ መርካት ይችላል እግዚአብሔርን የወደደ ሰው በባሏ መርካት መጀመሪያ ያኛው ልብ የልብ ክፍተት በእግዚአብሔር ፍቅር ካልተሞላ ሌላ ነገር በሙሉ አይሞላው ስለዚህ እግዚአብሔር የሚወደውን ሰው ይፈልጋል ሁሉን አድርጎ ፍቅር ይፈልጋል ፍቅር የተጠማ ጌታ ነው ታውቃላችሁ አይደል he have everything but he seeks your love your fellowship God created us just for this purpose ሁሉ ያልጎደለበት እግዚአብሔር ህብረት እንድናደርግ ቤተሰቡ እንድንሆን ልጆቹ እንድንሆን ለፍቅር መረጠ David was like that እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን I will give you the verse እና ቤታችሁ አንብቡት Psalm 63 verse 3 Psalm 42 1 to 2 Psalm 42 ታነባዋለህ ኦሪዮንዬ Then Psalm 73 verse 25 Psalm 27 verse 4 እሱንም እናነባዋለን Psalm 116 verse 1 እና እሱን በቤት እናነባዋለን Now እነዚህ የተወሰኑት እናነብና ወደሚቀጥሉት ነጥብ እንሄዳለን መዝሙር 42 1 to 2 In the name of Jesus I read Psalms chapter 42 verse 1 to 2 A white-tailed deer drinks from the creek I want to drink
God's deep drafts of God. I'm thirsty for a God alive. I wonder, will I ever make it? Arrive and drink in God's presence. I'm on a diet of tears. Tears for breakfast, tears for supper all day long. People knock at my door, pestering, where's this God of yours? በቃና ታንክ ዩ ሪኒ ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ አቤቱ እንዲሁ ነፍሴ ወደ አንተ ትናፍቃለች። በኢየሱስ ስም ይሄ ናፍቆት ይግባብኝ። አባቶቻችን በዛ ዘመን የነበሩት ሌላ ነገር አይፈልጉም ነበር። ካንተ ወዴት እንሄዳለን ያሉ በቃ እንወድሃለን። አንተ ሕይወት ቃል ካንተ ከተለየን ሕይወት የለን። They confess they love him. They followed him not for extra thing, just because of his love. Love him. He expects you to love him because he is your God, he is your father. He brought you to existence. In return, he wants your love. That love has a great reward. እግዚአብሔር ወገኖቼ እንድንወደው ይፈልጋል። ፍቅር ያውም እሱ ስለወደደን ነው። የፍቅር ጅማሬው እሱ ነው። እኛ ግን ስለወደደው እንወደዋለን ተባለ። ከመውደድ የሚወጣ አገልግሎት ኃይለኛ፣ ከመውደድ የሚሰጥ ለሰውም የሚሰጥ ፍቅር ኃይለኛ። ምንጩ እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ ያ ፍቅር ቀደም እንዳልኩት ኤፌሶን ላይ ጳውሎስ በትንሹ ሊገልጠው ሞከረ፣ ግን ሚቻል አይደለም። የፍቅሩ ጥልቀት ርዝመት የሚገርም ፍቅር ነው። ስለዚህ ያ ከመታወቅ የሚያልፍ ፍቅር ተወዳችኋል። እናንተም እንደተወደዳችሁ ልጆች ተመላለሱዋል። God's love that እኔን እግዚአብሔር ወዶኝ ባይወደኝ ኖሮ በህይወትም አልኖር፣ አሁን የሆንኩትን አንዱንም ነገር አልሆነም፣ ያለኝንም ነገር አንዱም አይኖረኝም ከዚህ ጀምሮ እግዚአብሔር ስለወደደ። እነ መስፍን አሁን ጥሩ ነው መታሰቢያ ሰጣችሁ። እግዚአብሔር ባይወድህ ኖሮ፣ እግዚአብሔር ምሩ ባይጠብቅሽ ኖሮ ጠላት እኛን እንዲህ ነበር የሚፈልገው፣ በመንገድ እንድንቀር ነው የሚፈልገው። እና መዝሙር 124ን እያጠናን ነበር የወንዶች ህብረት ላይ። ወንዶች ህብረት የነበራችሁ ወንዶች ህብረት አሜዚንግ ሊደሮች የሚሰሩበት ቦታ ነውና ማለት ሲሪየስ ትምህርቶች ያሉበት ደቀ መዝሙር የሚኮንበት ነው። እና ይሄንን ነበር ስለ ዳዊት የምንነጋገረው። እስራኤል እንዲህ ይበል፣ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይሆን ጠላቶቻችን በእኛ ላይ በተነሱ ጊዜ ሕያዋን ሳለን በዋጡን ነበር። መስፍኔ ሕያዋን ሳላችሁ አየ የሰው ባህሪ እኮ ትናንሽ ተኩሶ መምታት፣ ቆርጦ መግደል፣ በጩቤ ወቅቱ አይደለ? አውሬው ግን ዲቫው ማድረግ ነው። ሕያዋን ሳል በዋጡን ነበር። አንድ ወንድም እንደው ምን አለ፣ ከኬንያ የሚገባ ወንድም በዋጡን ነበር ሲል ምን ማለት ነው? መታሰቢያ እንዳይኖር አድርጉ፣ ቀብር እንዳይኖር። በደርግ ጊዜ ብዙ ፍጅት ተደርጓል። አሁንም አለ ታውቃላችሁ። አንዳንድ ጊዜ መንግስት ሲከፋ ሬሳ ይከለክላል። ሰው ሬሳውን እንኳን ስጡን ይላል። ከተዋጥቅ ሬሳ የለህማ። ጠላት እንዲህ ነበር የሚፈልገው፣ ግን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለሆነ አለ እስራኤል እንዲህ ይበል አለ። ፈሳሾች ባለፉ ጊዜ አላፈጠሙንም። ይሄንን ማን ነው የሚያደርገው? የእግዚአብሔር ፍቅር። Let nobody discourage you in everything in your life because God is with you. If God is with you, who will be against you? Let God be with you and let everything goes away. I was in Dallas for revival workshop and meeting. One pastor shared us an amazing testimony. He is still service. He's an amazing person. He said, I am passing through challenges and I prayed. Then Jesus came in a way that I always understand him. He served him about 40, close to 40. And God said, would you like me to take away your challenge and leave you alone, or I will be with you with your challenge? He said, God, I want you with all the challenge. እንዴት ልቤ እንደተነካ ልነግራችሁ አልችልም። አብሬህ ልሆን ከነ ችግሩ ወይስ ችግሩን አስወግጄልህ ብቻ አንተና ኖ አንተ አብረኸኝ
የእግዚአብሔር ህልውና መገኘት ዋጋ በበረከት አይለካም። ለዚህ ነው ምህረት ከህይወት ትሻላለች ያለው። በህይወት ከሚመጣል ነገር እግዚአብሔር ካንተ ጋር መኖሩ ይበልጣል። ዳዊት ይህን ተለማምዷል። ፍቅሩ የሚመነጨው ከሚያውቀው ከአምላኩ ነው። that is why David knows him. He fought his battle. He saved him from bears and lions. When you read 2 Samuel on chapter 17, it talks about all this. And ከየት እንዳነሳው ታስታውሳለህ ወይን? ገና ብቻህን በረኝነት ሳለ እግዚአብሔር ሳምንት እየተነጋገር ነበር። ኢያሱ ገና ከግብጽ ማዶ ሳላችሁ ከቀይ ባህር ማዶ ሳላችሁ እያለ ይነግራቸው ነበር። ዳዊትንም እንዲለው ነበር ገና ታስታውሳለህ ወይ በረኝነት ሳለ። እግዚአብሔር የምህረት አምላክ ነው። ሰው ምህረቱን ካሰበ ላይወደው አይችልም። When you love God, you'll never compromise. Yes, like David, we sometimes fail, we sometimes sin even, but you'll come back because you love him. ምትወዱትን ሰው እንኳን መጉዳት አትፈልጉ። ይሄ የፍቅር አንዱ ዴፊኒሽን ይሄን። እግዚአብሔርን ግን ስንወድ ደግሞ ከዛ በላይ። ስለዚህ አንዱ መገለጫው በእግዚአብሔር ፍቅር ነው። እግዚአብሔርን ውደዱት። ያ ለእግዚአብሔር እንደ ልብ የሚለው ልብ ነው። ውደዱት። ስትወደው ምን ታረጋለህ የምትሉትን ጥቂት ነገሮች ልንገራችሁ። ስትወደው የማይወደዱ ሰዎችን ትወዳለህ። ሰማችሁኝ? መውደድህ የሚገለጠው በዛ ነው። መውደድ ሪል የሚሆነው የሚጠሉህን ሰዎች ስትወድ። የሚወዷችሁንማ ብትወዱ ፈሪሳውያንስ ይሄን ያደርጉ የለምን? የክርስቶስ ፍቅር እንደነካን የሚታወቀው የማይወደድ ሰው ትወዳላችሁ። he don't deserve it, you still love him. ሊገላችሁ ለተኮሰባችሁ ሰው ይቅርታ ታደርጋል። ምን ነካው ሲባል እግዚአብሔርን ወደዋለሁ። ፍቅር ደግሞ እንደዛ ያደርጋል። ፍቅር ምን ያደርጋል? ፍቅር በደልን አይቆጥርም። ፍቅር ቸርነትን ስለሚገባ እንኳን አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ቸርነት ያደርጉናል። እናትና አባት ስለሚገባ እኮ አይደለም። የእግዚአብሔር ባህሪ በወላጆች መካከል መታወት ይሄንን አሳዝነውን ትንሽ ቆይቶ ማሚ ካን ዩ ጊቭ ሚ ላንች እንደገና ጉድ ስትላያትና የእግዚአብሔር ፍቅር በእናት ውስጥ የተገለጠ አዩይ ልክ ነው። አዎ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ፍቅር። ይሄ ወገኖቼ ምናልባት love is the most exaggerated word in this culture and the Western culture. You hear everywhere love you. Don't think you know the definition of love. በጣም የረከሰ ቃላውን love ነው። I love you መረጫጨት በጣም ሆኗል። love ግን እውነተኛ love ከእግዚአብሔር የሚመነጨው love ግን ጠላቶችን መውደድ አለበት። ብዙ ትዕግስት አለበት። ፍቅር ይታገሳል። ፍቅር ቸርነትን ያደርጋል። ፍቅር አይመካም። ፍቅር የራሱንም እንኳን የሰውን አይደል የራሱን ፍቅር አይፈልግም። እና እግዚአብሔርን እንወደደው ባካችሁ ጸልዩ። እንደ ልቤ የሆነ ሰው ይፈልጋል እግዚአብሔር። እንደ ልቡ የሆነ ሰው ደግሞ መገለጫው አንዱ እግዚአብሔርን መውደድ። ወደድኩ እንደገና ተከሄን የዘመረው ብዙ ምህረት ካገኘ በኋላ ታውቃላችሁ። ፓወርፉል ነው መዝሙር። በጣም ነው የምወደው ይሄንን መዝሙር። ለምን እንደሆነ ግን ታውቃላችሁ? ወድቃችሁ ምህረት ያደረገላችሁን ጌታ ይሄ በስብከት የሰማችሁትን አምላካችሁን ሪል ሆኖ ስታዩት ግን ከዛ በኋላ እንደሌላው ቀን አይደላችሁ። በቤቱ ነው ያደግኩ የሚል ሰው አላቀውም ነበር ማለት ይጀምራል። ፍቅሩ የሚያስገርም ነው። አሜዚንግ ፍቅር ነው ያለው። እና እግዚአብሔር የሚወዱትን ልቦች ይፈልጋል። በዛ ልብ ውስጥ እግዚአብሔር መገለጥ ስለሚፈልግ you know why God is looking a man for after God's heart. He wants to dwell you and do the miracles. If he lives in you, when you love him, then he will dwell in you, then he works with you. That is why he wants a heart after God. Then you will be like him. እንደ ክርስቶስ መሆን ይችላሉ ማለት ወደሚላኩበት በሄዱ እነዛ ሰዎች እየባረኩ
ይሞታሉ ማለት እየወደዱ ይሰጣሉ ማለት እና ጌታ እንዲህ አይነት ልብ ይፈልጋል። ሁለተኛው ልብ ጌታ የሚፈልገው those who will worship him። ዳዊት እንደዛ ነበር። እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ልቦች እግዚአብሔር ይፈልጋል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ላስት ዊክም አመቱን ሙሉ እያልን ነው አምልኮ የእግዚአብሔር መገኘት መገለጫ ነው። ይሄን ለመለማመድ ግን there are steps to really live in a worship life. You see, as a human we are consist of soul, body and spirit. Your body, your carnal nature cannot worship God. It is very hard for a carnal nature to praise God, even to praise your father and mother. The carnal nature is murmuring on every issue, complaining, so it is natural. But when you come to Christ, you will be born again by your spirit, but your soul should be renewed by the spirit and by the word of God. When your soul renewed, you start worshiping God. It is a step. ባንዴ ማምለክ አይቻልም እግዚአብሔርን ባንዴ ወደ አምልኮ ግን ይሄን አምሮአችንን የነበረበትን እየገራ ነው እንሄዳለን። በዚህ ሳምንት አንድ የክርስቲያን ሰው ገጽ ላይ ተሳስቶ ይመስለኛል የተለጠፈ ነገር አየሁና እንግዲህ ሞክሽም ሌላ ሰው ካለው አላቅምና ከፍቼ ለማየት ምክንያቱም ሳይከፈት ድምጹ በጣም ትልቅ ህዝብ ያለበት ነው። መዝሙር የሚመስል ነገር ሰው እንቅስቃሴ ላይ ሆኖ ፍሪዝ ያደረገ ነው። ስለዚህ ጠቅ አርጋችሁ ማየት ብቻ ነው ያለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እያመለኩ ነው የት ነው ብዬ ጠቅ ሳረገው ኃይለኛ ዘፈን ነው። ቢገርማችሁ እንዝፈን ብሎ ግን የሚለምናችሁ የለም። አውቶማቲክ ነው። የሆነ የሚያቁት ቢት ከመጣ ድድድም ካላው በመሰለፍ ነው የሚጀ ናቹራል ለካርናሉ ናቹራል ነው። እግዚአብሔርን ማምለክ ግን የሂደት ጉዳይ ነው። ነፍሳችሁ እየታደሰ ሲሄድ ኑሯችሁን ጸጥ እያሰኛችሁ ነው የምታመልኩት። እንባቆምን እንዳለው ማለት ነው። ምንም ከብቶች በጋጣው ውስጥ ባይገኙ የወይን ዘለላ የወይን አረግ በፍሬው ዘለላው ባይገኝ እኔ ግን በመድኃኒቴ አምላክ ሐሴት አደርጋለሁ። ይሄ በእውቀት ነው አምልኮ የሚደረገው። ዳዊት በጣም እግዚአብሔርን ያመልክ ነበር። እስከዛሬ በዓለም ውስጥ የተነሱ ዘማሪዎች በሙሉ ደጋግሞ የዘመሩት መዝሙር የዳዊትን መዝሙር ነው። 1000 years ago ዜማ ቀይረውለት ቅድም እንኳን ኦሪዮን ያነበበውን ምስጋና የሚገባውን እግዚአብሔርን ጠራለሁ ከጠላቶቼ እድናለሁ አይደል ያለ ምስጋና የሚገባውን እግዚአብሔርን እጠራለሁ ከጠላቶቼ እድናለሁ። ጠላት አይታችሁ ካወቃችሁ ታማችሁ ተፈውሳችሁ ካወቃችሁ ትዘምራላችሁ። ደግሞ አብዛኛው ነገር በፈውስም የሚመጣው በአምልኮ ውስጥ ነው። ስለዚህ ዳዊት አንዱ የተወደደበት ምክንያት ምንድነው? ታዲያ አምልኮ ነው ህይወቱ። ትንሽ በገና አለችው። ያቺ በገናው በቃ ታሪክ ነች። የእግዚአብሔርን ግሎሪ ታመጣለች። ከነገስታት ግቢ ውስጥ ዲፕሬሽንን ፈቀቅ ሳኦል ሲደበር በገናውን ይዞ ይሄዳል። ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ። ምን ህይወቱ ነው አምልኮ። ለዚህ ነው አሁን የኔት ጆሃና ኳየር ብዙ አሉኛ ቸርች ቤታቸው የሚዘምሩ ግን ጥቂት ናቸው። ግን ዝማሬ ህይወት ሲሆን አምልኮ ህይወት ሲሆን የማታስቡት ክብር ወደ ቤታችሁ ይገባል። ደግሞ ከክብር በኋላ አይደለም አምልኮ ታውቃላችሁ አይደል? ክብር ማምጫ ነው አምልኮ። ከፈውስ በኋላ አይደለም ፈውስ ማምጫ ነው አምልኮ። ከነጻነት በኋላ አይደለም ወደ ነጻነት የመጡት እነ ጳውሎስ እነ ሲላስ በዝማሬ ነው። እና አምልኮ እግዚአብሔር የሚወደው ልብ ነው የሚሰዋበት። when you worship God will be glorified, then he will use you, heal you, transform you. He will be glorified. Now it is a preaching time, Adam. The benefit is for us, not for God. God doesn't benefit anything from this preaching, but you worship him. The benefit is for him. ለሱ እኮ ነው እያንዳንዳችሁ ባካችሁ ወገኖች ጀንትል አትሁኑ በእግዚአብሔር ቤት። አንዳንዶቻችሁ ተቀይራችሁ ማየት ነው የምመኘው እኔ በጣም በቃ ስትሮጡ በእግዚአብሔር ፊት ማየት እመኛለሁ።
እውነቴን ነው የምላችሁ ጤና አንዳንዴ ላታለ የቂስ ልጅ ምን ነካት እስኪባል ድረስ መሯሯጥ አለበት ለእግዚአብሔር ግሎሪ ማለት ነው አምልኮ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሰይጣን ደግሞ የማይፈልገው ነገር ይሄ ነው Do you know the devil doesn't want God to be worshipped? Let's say Orion has a friend last on graduation week on Naomi's graduation I was blessed by Noah, Orion and Azu they all talk about Naomi great things adella Naomi is happy live alone Naomi we are happy if somebody is there an enemy to Naomi how do you feel how do he feel huh Noah how does he feel louder mad yeah exactly like that when you worship God the devil is mad ያመልኩታል ያመሰግኑታል እልል ትላለች ምክንያቱም ጠላት አንዱም ከመንግስት የወጣበት ከሰማይ የተጣለበት ምክንያት ለእግዚአብሔር እንዳይሰዋ አንቺ ግን ስትሰዊ በጎደለ ጓዳሽ ስትሰዊ እነሆ ልጄ ሰላም ይሆናል ብላ ልጇን አስተኝታ እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት አምልኮ ይከብራል ዳዊት የአምልኮ ህይወቱ የሚገርም ነው I'm going to read you about his worship life so would you please open your Bible on 2 Samuel chapter 6 በጣም ነው ደስ የሚለኝ እግዚአብሔር በጣም ያሰበው ጊዜ ነው የሚመስለው chapter 6 verse 14 to 15 ኦሪዮን ያነበዋል 2 Samuel chapter 6 14 to 15 2 Samuel chapter 6 verse 14 to 15 The whole country was with him as he accompanied the chest of God with shouts and trumpet blasts. But as the chest of God came into the city of David, Michal, Saul's daughter, happened to be looking out of a window. When she saw King David leaping and dancing before God, her heart filled with scorn. Okay, thank you Orioni. እንዲህ ይላል ማሪ ዳዊትን በሙሉ ኃይሉ በእግዚአብሔር ፊት ይዘፍን ነበር ይሄን አንዳንድ ሰው ይሰምተው ዘፈን ይፈቀዳል የሚሉ እንደዛ ማለት አይደለም ይዘል ነበር በቃ ማለት እግዚአብሔርን ዘፈን ያው በእግዚአብሔር ዘንድ የእግዚአብሔርን ግሎሪ እንደውም የሚቃወም እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በተለይ በኒው ቴስታመንት ክሊርሊ ይናገራል it doesn't say about songs the world song is forbidden in God's kingdom I know that is one of the challenge for the next generation it's not talking about songs ወይም ደግሞ የዓለም ዘፈን የነ ማይክል ጃክሰን ማለት አይደል he was rejoicing in the Lord and jumping because that is how he grew but his wife was mad እና ከዛ ፈቀቅ ያላችሁ ስትሄዱ ቁጥር 21 ደግሞ እንዲህ ይላል ከ20 ጀምሬ ላንብብላችሁ ዳዊትም ቤተሰቡን ሊመርቅ ተመለሰ የሳኦልም ልጅ ሚልኮል ዳዊትን ለመቀበል ወጣችና ምናምንቴዎችና አርቃናቸውን እንደሚገልጡ የእስራኤል ንጉስ በባሪያዎቹ ቆነጃጅት ፊት እርቃኑን በመግለጡ ምንኛ የተከበረ ነው አለችው ስታመልኩ ሁሉም ሰው ደስ ይላቸዋል ማለት አይደል እዚህ ቤት እልል የሚሉ አሉ በጣም ነው ስለነሱ ጌታን ማመሰግነው እልልታ ግን ተቃውሞ አለበት በንግግር አይደለም በዝምታም ጭምር በቅርብ አንድ እናት ወደ ጌታ ሸኘን የዛሬ ሳምንት እልልታቸው ግን እዚህ ሀገር መጥተው አንድ ቸርች ሄደው ቀንሱ ተባሉ ወደፊቱ ጄነሬሽን ምን ሊል እንደሚችል አላውቅም ማለት አምልኮ ሁሉም ሰው አፕሪሺየት ያደርጋል ማለት አይደል አንዳንድ እንደውም አለ በቀስታስ ማምለክ ይቻላል አንተ ቀስ ብለህ ማምለክ ትችላለህ ያ ሰው ደግሞ በጩኸት ከሆነ በጩኸትም ይመለካል ገና በመንግስተ ሰማያት በጩኸት ይመለካል እና ዳዊትን እንዴት ይሄ ነውር አይደለም ያለች አያችሁ እሷ ምንድነው የምትለው ክብር ያለ ሰው ነህ ክብርህን ጥለህ እንዴት ታመልካለህ President Donald I see President Donald Trump when they prayed for him many times he will never close his eyes I was surprised እና ለልጆቹ እየነገርኳቸው ነበርና ያስተውላችሁታል እያየ ነው ምክንያቱም እያንዳንዷን ነገር ስለሚያይ ማለት ነው ማለት that is how kings and president ምክንያቱም
they need to look for their security ገብቷቸዋልና አምልኮ በመጠኑ ነው አይናችሁን ዳዊት እንደዛ አልነበረ ንጉስ ነው ግን ፍታውት እንትን ነው የሚመስለው በቃ ሃሌሉያ ስሙ የተባረከ ይሁን ይዘለልና ለንጉስ እኮ የሚገባ ክብር አይደለም ማለት ስሙ ያለው so his wife said how can you do that but he answered her on verse 21 read it please if it is the same verse 21 he told her why he singing for the Lord. David returned home to bless his family. Michal, Saul's daughter, came out to greet him. How wonderfully the king has distinguished himself today, exposing himself to the eyes of the servants, maids like some burlesque street dancer. David replied to Michal, in God's presence I'll dance all I want. He chose me over your father and the rest of our family to make me prince over God's people over Israel. Oh yes, I'll dance to God's glory more recklessly even than this. As far as I'm concerned, I'll gladly look like a fool, but among these maids you're so worried about, I'll be honored no end. አሜን እንዲህ ነው ያማርኛው የሚለው የተናኩ ቦን ይሻላል ያማርኛው ላምብብላችሁ ምንኛ የተከበረ ነው አለችው ዳዊትንም ሚልኮልን በእግዚአብሔር ፊት ዘፍኛለሁ በእግዚአብሔር ሕዝብ በእስራኤል ላይ አለቃ ሆን ዘንድ ከአባትሽና ከቤቱ ሁሉ ይልቅ የመረጠኝ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን መልሱም በበረከት ነው ሃሌሉያ ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ይጫወታለሁ አንዳንዴ የባህል እስረኛ ሆነን አፍሪካኖች ሲያመልኩ ይሄ ትክክል አይደለም ምናምን ልንል እንችላለን አይመስልኝ አምልኮ ለእግዚአብሔር እና እኛ ካሸበሸብን ይሄ ከየት መጣ ነው ይሄ መንግስተ ሰማያት ልንል አንችልም ማጭታል አፍሪካኖች ሲያመልኩ ብታዩ የሄዳችሁ አንዳንዶቹ በጣም ነው የሚያመልኩት አምልኮ ውስጡም ውጪውም ይሁን ዳዊት እንዳለ የልቤ ሐሳብ እንዳንደበቴ ቃል ያማረ ይሁንልኝ አለ እንጂ አምልኮ ፎርሙላ የለው የምታስጠናው አይደለም እንደዚህ ብለሃል ትክክል አይደለም ልትለው አትችልም መሬት ላይ የሚንደባለሉ ሰዎች አሉ ከነካሽ ተንደባለይ ሳትነኪ ግን ለማስመሰል አትንደባለይ አምልኮ ግን ራሳችሁን ለእግዚአብሔር የምትሰጡበት ስፍራ ነው ይሄ ደግሞ በውጭ ብቻ አይደለም በቤትም ነው በመኪናም ነው የመኪና አምልኮ በተለይ በጣም ደስ ይላል እየነዳችሁ አይደለም በጣም ዛሬ ዮዱያሌ አሁን ሰማይ ገብተሃል ትንሽ ቀዝቀዝ አድርገዋል አንድ መዝሙር እየሰማን ነበር sing a new hallelujah የሚለው መዝሙር ሰምታችኋል sing a little louder የሚለውን ታውቃላችሁ አይደል a little louder አልበቃም ነው የሚለው አየህ እግዚአብሔር ከፍ ባለ ድምጽ ይመለካል ዛሬም ለዘላለምም ሳምንት እንዳልኩት ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ላይ እግዚአብሔርን እኮ በከበረና ረጅም ዙፋን ላይ ያየው ምን ሲባል ነው ክብሩን ያየው ቅዱስ 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 በዜማ እኮ ነው ቅዱስ እግዚአብሔር እዛ መንግስተ ሰማያት ስንሄድ ምን እንደሚሆን አላውቅም አንዱ በአማርኛ ይዘምራል አንዱ በእንግሊዝኛ ወይም ደግሞ ሰማያዊ ቋንቋ ይሰጠናል ግን አምልኮ ነው glorifying the Lord hallelujah ለዚህ እኮ ነው ዘፈን አደንዛዥ የሆነው ታውቃላችሁ ሰይጣን ከአምልኮ ወሰደውና አደንዛዡ እኮ በጣም ኃይለኛ ነው እኔ እዚህ ሀገር ከመጣው ነው ማይክል ጃክሰን የሞተው ታክሲ እንደዳደበርና አንድ ቦታ ላይ ያሳይ መጥቶ ነበር ወደ አሜሪካን ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ብዙ ሰው ነው ፌንት ያረገ ወደ ሆስፒታል የሚወሰደው ገና መስፈን ሲጀምር ብዙ ሰው ኮላፕስ ያረጋል ከዴቪል እኮ ነው songs are from the devil God created music for his own glory but the devil took it so that we worship different things we might worship nature or your lover one day you worship her and the next day you might curse her ግን music was made to worship God hallelujah ያን ባለ በገና ጥሩልኝ የተባለው ለዚህ በጌታ በኢየሱስም በቤታችሁ ይሄ ያገኛችሁ በመኪናችሁ ዝም አትበሉ የዲፕሬሽን ትልቁ መድኃኒት ዝማሬ ነው ንገሩት ለጠላት በቃ ኦ ብሎ መጥቶ ነበር ጦሩን አሰባስቦ አይዞ የሚል ባይኖር መልካም ቀን አስቦ እንደ ሰው አይደለም ብለን ያዜምንለት እንደገና ቆመ በብዙ በረከት ነመስብኔ ይሄ ነው የሆነው ኦ ብሎ እኮ ይወጣል በእያንዳንዳችን ህይወት ዘምሩበት አምልኩት እግዚአብሔር
ለዚህ ነው ከእግዚአብሔር ክብር የደስታ ህይወት ነው የተጠራንበት። we are called for a life of joyful ምንድነው ግን ካለ ሌላ ነገር ማምለክ ጀመርን። ገቢና ወጪ ነው ምን ቆጥረው ደሞዝና ማርኬት ነው የምናየው ሲገባና ሲወጣ ሲወርድ እኛም ስንገባ ስንወጣ እንወርዳለን። የማይወጣና የማይወርደውን በረጅም ዙፋን ለዘላለም ላይ የጸናውን እግዚአብሔርን ስታመልክ ግን ያኔ ቀይ ባህር ይከፈላል። ሁለት አይነት አምልኮ አለ ባይዘይ እንደነ ሐና ቀይ ባህር ከተከፈለ በኋላ ማምለክ ይቻላል። እንደነ ጳውሎስ ደግሞ የእስር ቤት መሰረቶች ሳይናወጡም ማምለክ ይቻላል። ዳዊት ግን እንደዛ አይነት ሰው ነበረ። እግዚአብሔር እንደ ልቤ ያለው ሰው ማለት ነው። የዝማሬ ዘመን ይሁንላችሁ እንዲህ አላት ይላል። ከዛ በኋላ አሁንም ከሆንኩት ይልቅ የተናቅሁ ሆናለሁ፣ በዓይንሽም እዋረዳለሁ፣ ነገር ግን በተናገርሽው ቆነጃጅት ዘንድ እከብራለሁ አላት። የመጨረሻው ሴንቴንስ it is the worst sentence በጣም ማዝንበት ነምበር 23 አንብብልን። Michal, Saul's daughter, was barren the rest of her life. ሰማችሁ? አምልኮ ተቃውማለች ምን ብላለች? መጨረሻ ሲል የሳኦልም ልጅ ሚልኮል እስከ ሞተችበት ቀን ድረስ ልጅ አልወለደች። በእግዚአብሔር ክብር ላይ እግዚአብሔር ቀልድ አያውቅም ወገኖች። በእግዚአብሔር ክብር ላይ አምልኮ በስቷል፣ ጭፈራ ብቻ ነው ምናምን። እግዚአብሔር ያውቃል፣ የልባቸውን እግዚአብሔር ያውቃል። ግን ዘፈን ከሚበዛ አምልኮ ቢበዛ ይሻለኛል። እያመለኩ ወደ መሰራት ያድጋሉ። ወጣቶቹ ልጆች በፓርቲ ቤት ከመሄዱ እንደኛ ዘመን በእነሱ እንትን ተሰብስበው ለእግዚአብሔር ቢዘሉ ይሻለኛል። እያጠፉም ቢያመልኩ ይሻለኛል። ምክንያቱም አምልኮ ውስጥ ፓወር አለ፣ ወደ እግዚአብሔር የሚመልስ አለ። አምልኮ የተጠራንለት ህይወት ነው። ልጆቻችሁን በአምልኮ አሳድጓቸው። ከበብ አድርጉና ከበብ አድርገው ቅድም አይ ላቭ ዩ ስትል ጆሃና እንደነበረችው ወድሃለው ኢየሱስ ወድሃለው ኢየሱስ። ይሄን ማይችል ልጅ የለም ብዙ። አሁን አማርኛ ቋንቋቸውን እንኳን መፍቻ ይሆናቸዋል። አምልኩ። እናንተም ደግሞ ስታመልኩት ይዋችሁ። let them not see gentle father or gentle mother። ዳዊት ይሄንን ነው የሚለው። እኔ የተናኩል ሆናል፣ አንቺ እንዳልሽው ግን አልሆንም፣ በእነሱ ዘንድ ከብራለሁ። መጨረሻው ምን ሆነ ዳዊት? የክብር ህይወት። እግዚአብሔርን በማምለክ በጣም ከብዙ ኃጢአት ይቅር የተባለ ሰው። so a man after God's heart doesn't mean a life of perfection, but humble enough to ask for forgiveness when he falls down. so God wants a heart like that. ታጠፋላችሁ፣ እኛም እናጠፋለን። trust us። ግን ቶሎ ተመለሱ ወደ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የሚወደው እንደዚህ አይነት ልብ ነው። እናንተ ከኛ የምትሻሉት this generation is better than us because mostly you talk the truth. Keep up the truth with Christ. በተለይ tell him you're honest. You remember that young man who came from Canada? He told you how he asked God, I love smoking. He didn't say I don't want to lie to God. He said I love smoking God, but please take it away from me አለዋል። እግዚአብሔር እንዴት የሚወደው ጸሎት! አልወደውም አላለ፣ እወደዋለሁ፣ እንጆ ያደርገዋለሁ። ግን እግዚአብሔር አንሳልኝ። ከዚህ ጄነሬሽን እግዚአብሔር የሚወደው አንዱ ይሄንን እውነተኝነታቸውን ማለት። እኔና እናንተም ወገኖቼ እንግዲህ ይሄ መነሻዬ ነው። ተነሱና በዚህ ጨርሳለሁ። መነሻ ይሄ ነው። if you remember when we start this year there is a success key ብዬ 3 ነገር ነግሬያቸዋለሁ አይደል? is there any young man you remember the key I gave you to be a successful person? You need to have 3 knowledge. You remember? Anyone? Knowing God, knowing your enemy, and knowing yourself. See, when you know God, you should know what he loves. He loves love, he loves worship. Know your enemy. He doesn't love. The enemy never want to see happiness in people's life. For the time being, he might give you something which looks shiny ምናምን. That is not love. He wants to steal and kill and destroy. The third thing you need to know is yourself. There is a great potential in you. When you worship him, you will be a mighty person. በእስራኤል ዘንድ ብዙ ድል የሆነው በዚህ ነው። ታስታውሳላችሁ? በሕዝቅያስም ዘመን ጠላት ሲከባቸው በዝማሬ ይወጡ ነበር። እናምልከው እግዚአብሔርን።